और ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਸੱਦਾ ਮਨਜੀਤ ਪੁਰੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ कि मेरे सारे झगड़े इन्ना आख नबेड़े जाते ने कि मेरे सारे झगड़े इन्ना आख नबेड़े जाते ने कि उस रस्ते नहीं रांझे जाते जिस राह खेड़े जाते ने कि मेरे सारे झगड़े इन्ना आख नबेड़े जाते ने कि उस रस्ते नहीं रांझे जाते जिस राह खेड़े जाते ने। और लिखिया जदों सुनावा पढ़ के तू तां वाह वाह करदा है कि लिखिया जदों सुनावा पढ़ के तू तां वाह वाह करदा है मेरे फिर तो अठर चुके जख्म उचेड़े जाते ने। और कि नानक दे खेतां दे पुत्तर सुपने बुण ही लैंदे ने कि नानक दे खेतां दे पुत्तर सुपने बुण ही लैंदे ने भावें सिर तो पैरां तीकर आप उधेड़े जाते ने। और एक गज़ल दे 3-4 शेर होर पढ़ के मैं अपना स्थान लवांगा कि एक दूजे दे सीने अंदर धड़के ना तां की जाना कि एक दूजे दे सीने अंदर धड़के ना तां की जाना कि हाकम दी भी अख च जेकर रड़के ना तां की जाना। शुक्रिया जी। और मिण मिण जी जी करके उंज तां जिंदगी लंघ ही जाएगी मिण मिण जी जी करके उंज तां जिंदगी लंघ ही जाएगी पर जे गड़कण वाली थां ते गड़के ना तां की जाना। और कि सज्जणा दे मेहंदी वाले हत्थां दी संदली शो वेले सज्जणा दे मेहंदी वाले हत्थां दी संदली शो वेले सजरे नोटां वांगू जेकर खड़के ना तां की जाना। और कि साडियां कणकां ते मैली अख रखण वाले लोकां लई कि साडियां कणकां ते मैली अख रखण वाले लोकां लई रखे काली डांग च कोके जड़ के ना तां की जाना। और आखिरी शेर आ कि साडे हिस्से दा अंबर भी खोना चाहुंदे ने जेड़े कि साडे हिस्से दा अंबर भी खोना चाहुंदे ने जेड़े अद्धी रात भजाए सड़के सड़के ना तां की जाना। शुक्रिया। बहुत ही वधिया मनजीत की पेशकारी सी और ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸੱਦਾ ਹੈ। मैं भी तू भी मैं भी परत आवांगा मैं भी परत आवांगा तू भी परत जावीं असीं कीते कौल करारां दी भुब्बल नहीं फरोलणी। मैं भी परत आवांगा तू भी परत जावीं असीं कीते कौल करारां दी भुब्बल नहीं फरोलणी। असीं जीना है एक दूजे दी खुशी च असीं जीना है एक दूजे दी खुशी च असीं तन दे नहीं मन दे राहां ते तुरना असीं तन दे नहीं मन दे राहां ते तुरना। मैं भी परत आवांगा तू भी परत जावीं असीं कदे सां एक दूजे दे ख्वाब असीं कदे सां एक दूजे दे ख्वाब एक दूजे दे गीत हुण ना कोई गिला शिकवा ना कोई शिकवा शिकायत हुण साडी चुप पथरीली साडे बोल गूंगे हुण साडी चुप पथरीली साडे बोल गूंगे। मैं वापस परत आवांगा मैं वापस परत आवांगा बदले मौसम वांग ढलदी शाम वांग मैं वापस परत आवांगा बदले मौसम वांग ढलदी शाम वांग तू भी वापस परती सजरी सवेर वांग चाननी रात वांग। नहीं करनी असी पतझड़ां दी गल नहीं करनी असी पतझड़ां दी गल एक दूजे नूं देने
ਨਵੀਂ ਬਹਾਰ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਨਵੀਂ ਬਹਾਰ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਪਰਤ ਆਵਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਪਰਤ ਜਾਵੇਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲਾ ਸੱਦਾ ਹੈ ਕੁਮਾਰ ਜਗਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਜਦ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਜਦ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਚਬੂਤਰੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਲੋਹੇ ਦਾ ਮੋਰ, ਕਿ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਚਬੂਤਰੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਲੋਹੇ ਦਾ ਮੋਰ ਹਵਾ ਆਇਆ ਘੁੰਮ ਤਾਂ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਨਜ਼ਮ ਹੈ ਜੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ, ਵੱਡੇ ਤੇ ਪੌਸ਼ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਕੰਟੋਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ, ਵੱਡੇ ਤੇ ਪੌਸ਼ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਕੰਟੋਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁੰਨ ਮਸਾਨ ਆਦਮਬੋ ਕਰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਦਿਓ ਫਿਰਦਾ ਹੋਵੇ ਗਲੀਆਂ 'ਚ। ਇਸੇ ਨਗਰ ਦਾ ਬਸ਼ਿੰਦਾ ਹਸਨਦੀਪ ਮਹਾਰਾਜਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਡਾਕਟਰ ਰਹੇ। ਡਾਕਟਰ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੋਤਰਾ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਡਾਕਟਰ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਬਿੰਦੇ ਬਿੰਦੇ ਬਿਬਲ ਹੋੜਦਾ, ਸਿਰੇ ਦੀ ਸਹਿਜਤਾ 'ਚ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਇੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 'ਚ ਬੜਬੜਾਉਂਦਾ, ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਚੰਭਾ ਵੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਲਈ। ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਆਖਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਕੋਈ? ਬੰਦਾ ਸੈਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਮਨਾ ਕਰਤਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨਾਲੋਂ ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ ਚੰਗਾ। ਬੇਬਾਕੀ 'ਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਹ ਹੋਰ 2-4 ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਮਨ ਦਾ ਭਾਰ ਗਲਸਦਾ ਹੋਵੇ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮਸਾਂ 150 ਗਜ ਹੈ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮਸਾਂ 150 ਗਜ ਹੈ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ। ਸੋਚਿਆ ਚਲੋ ਸਿਰ ਨਿਵਾ ਆਈਏ, ਚਿੱਤ ਟਿਕਾਣੇ ਆਊ ਕੁਛ। ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਡੰਡੇ ਦੀ ਹੁੱਜ ਮਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੋਢੇ 'ਚ। ਕਿੱਧਰ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕਿਆ ਬਈ ਓਏ, ਘਰੇ ਟਿਕੋ ਘਰੇ। ਚਰਨਾਹਟ ਹੀ ਫਿਰ ਗਈ ਬਾਈ ਸਰੀਰ 'ਚ। ਹਸਨਦੀਪ ਦਾ ਵੇਗ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿਉਂ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਸੀ, ਚੇਤਨ ਤੇ ਚੌਕਸ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਸ ਆਪਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਬਾਈ। ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਸੀ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ ਤਖਤੇ ਤੇ। ਇਹ ਰੋਕਾਂ, ਇਹ ਮਨਾਹੀਆਂ, ਇਹ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ, ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ, ਇਦੋਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ ਚੰਗਾ। 16 ਆਨੇ ਸਹੀ ਸੀ ਬਾਈ ਭਗਤ ਸਿਉਂ। ਹਸਨਦੀਪ ਦੀ ਵੇਦਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਢੁਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਔੜ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪਤਨੀ ਬੋਲ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਆਹ ਲਾਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਆਪਦੇ ਨੂੰ। ਭੋਰਾ ਭਰ ਜਵਾਕ ਨੇ ਠਿੱਠ ਕਰ ਮਾਰਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਅਖੇ ਸਰੋਂ ਫੁੱਲੀ ਪੱਗ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ, ਹੁਣੇ ਖੜੀ ਖੜੋਤ। ਬਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਪਿਛਲੇ ਮਾਰਚ ਦੀ ਸਾਂਭੀ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਲ ਭਰ ਦੀ। ਹੁਣ ਮੌਕੇ ਤੇ ਥਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਭਲਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਹੁਤ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸੱਦਾ ਹੈ ਸਤੀਸ਼ ਠੁਕਰਾਲ ਸੋਨੀ ਮੱਕੂ ਤੋਂ। ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਮੁਖੌਟਿਓ। ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ, ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪੁਰਾਣੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਹੈ। ਮੁਨਕਰ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ, ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਪਾਂਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਮੌਤ 'ਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਘੜੀ ਕੁ ਲਈ ਸਾਡਾ ਰਾਹ ਰੋਕ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਵਕਫੇ ਕੁ ਲਈ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਭਟਕਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ, ਪਰ ਸਦਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇੜੀਆਂ।
ਮੁਨਕਰ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ, ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਪਾਂਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਮੌਤ 'ਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਘੜੀ ਕੋ ਲਈ ਸਾਡਾ ਰਾਹ ਰੋਕ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਵਕਫੇ ਕੋ ਲਈ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਭਟਕਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ, ਪਰ ਸਦਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇੜੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਫਰਮਾਨੀਆਂ ਦੇ ਆਸ਼ਿਕ ਹਾਂ ਤੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਝੰਡਾ ਬਰਦਾਰ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਫਰਮਾਨੀਆਂ ਦੇ ਆਸ਼ਿਕ ਹਾਂ ਤੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਝੰਡਾ ਬਰਦਾਰ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਿਲੀ ਦੇ ਕਾਇਲ ਹਾਂ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਅਲੰਬਰਦਾਰ। ਸਾਨੂੰ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ। ਸਾਨੂੰ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਥਣ ਦਾ ਪੁੱਸ ਤੇ ਪਥਰੀਲੇ ਪੈਣਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਹਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ। ਤਪਦੀ ਧਰਤ ਮਖਮਲੀ ਘਾਹ ਜਾਪਦੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਮੂੰਹ ਜ਼ੋਰ ਹਵਾਵਾਂ ਸਾਡੀ ਬੁੱਕਲ 'ਚ ਵਗਦੀਆਂ। ਆਦਤ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਚੱਖੜਾਂ ਨਾਲ ਦਸਤ ਪੰਜਾ ਲੈਣ ਦੀ। ਸਾਥੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਹੋਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰੇਬਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਦਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਹਾਣੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਸਤਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਅਤੇ ਦੋਗਲੇਪਣ ਦਾ ਮੁਖੌਟਾ ਉਤਾਰੋ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਮਾਪਣ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈੜਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚੁਣੀ ਪਹੀ ਤੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਲੱਜ ਨਾ ਆਵੇ। ਉਂਝ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆਂ ਆਪਾਂ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਸਕਦੇ, ਅੱਗੜ ਪਿੱਛੜ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੋਂ ਅਗਾਂਹ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਭਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਪਰ ਤੁਹਾਥੋਂ ਪਿਛਾਂਹ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸਾਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ ਸਾਨੂੰ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ। ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਖਦੇਵ ਨਡਾਲੋ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦਿਆਂ ਛੇਦਾਂ ਤੇ ਕਿਸ ਨੇ ਹੱਥ ਧਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਂਸ ਦੀ ਪੋਰੀ ਨੂੰ ਬੰਝਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਜੀ ਮੁੰਡਾ। ਮੁੰਡਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਬੁੱਲਾਂ ਤੇ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਹਰਿਆਲਾ ਗੀਤ, ਰੰਗਲੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਮਗਰ ਦੌੜਦਾ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਧੂਏ ਵਿੱਚ। ਬਣ ਨਾ ਸਕਿਆ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬੁੱਲਾਂ ਤੇ ਲਰਜ਼ਦਾ ਸੰਗੀਤ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਮੁੰਡਾ ਮਹਿਕਾ ਕੇ ਬਦਨ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਆਰੰਭਦਾ ਏ ਸਫ਼ਰ, ਤਾਂ ਖਬਰੇ ਕਿਉਂ ਕੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਏ ਫਿਕਰ ਦੀ ਤਾਰ। ਆਉਂਦਾ ਏ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਯਾਦ ਕਿ ਮਹਿਕਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਨਿਕਲਣਾ ਨਾ ਬਾਹਰ। ਮਹਿਕਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਬੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਲ ਬਲਾਵਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਇੱਲ ਬਲਾਵਾਂ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ। ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਏ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸਟਾਈਲ ਚਿਹਰਾ, ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਫੜੇ ਰਿਵਾਲਵਰ ਵਾਲਾ ਫੋਟੋ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੇ ਅਣਖੀ ਬੋਲ। ਉਸਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਵਾਸਤਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਏ ਰਿਵਾਲਵਰ ਵਾਲਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ। ਆਖਰੀ ਹੈ ਖਬਰੇ ਕੀ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਏ ਸੁੱਕ, ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਏ ਸੁੱਕਾ ਰੁੱਖ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਜੂਝਦੇ ਪੱਤੇ ਨੂੰ ਤੱਕਦਾ ਏ। ਮੁੰਡਾ ਹੁਣ ਬਹਾਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਝੜਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਦਾ ਏ। ਮੁੰਡਾ ਹੁਣ ਬਹਾਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਝੜਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਦਾ ਏ। ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲਾ ਸੱਦਾ ਹੈ ਪਰਮਜੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਮਲੋਟ ਤੋਂ। ਧਰਮ ਦੇ ਪਾਂਧਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜੰਜਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਾਮ ਨੂੰ ਨਾਨਕ ਖੁਦਾ ਵਿੱਚ ਢਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਦ ਧਰਮ ਦੇ ਅਰਥ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਦ ਧਰਮ ਦੇ ਅਰਥ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਤ ਮਿੱਠਿਆ ਜਾਣ ਕਹਿ ਕੇ ਟਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬਾਗੀ ਹਾਂ ਸਮਾਜਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਕੱਟੜ ਸੋਚ ਤੋਂ ਬਾਗੀ। ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਤੋੜੇ ਉਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਗਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇਖਣਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਭਾਈ ਕਿ ਤਵਾ ਜਦ ਘਰ ਮੇਰੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤਵਾ ਜਦ ਘਰ ਮੇਰੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਰੀਝਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਲ ਚੋਂ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਤਵਾ ਜਦ ਘਰ ਮੇਰੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਰੀਝਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਲ ਚੋਂ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਦ ਵੀ ਉਹ ਮੰਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਦ ਵੀ ਉਹ ਮੰਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮਿੱਠੀਆਂ ਭਰਨ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਗਜ਼ਲ ਦੇ 4 ਸ਼ੇਰ ਹੋਰ।
ਕਿ ਤੋੜ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਸਿਦਕ ਸਲੀਕਾ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਤੋੜ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਸਿਦਕ ਸਲੀਕਾ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਗੈਰਾਂ ਦੇ ਸੁਰਮੇ 'ਚੋਂ ਖੁਰ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਗੈਰਾਂ ਦੇ ਸੁਰਮੇ 'ਚੋਂ ਖੁਰ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਦਾ ਹੰਝੂ ਖਾਰਾ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਦਾ ਹੰਝੂ ਖਾਰਾ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਦ ਤੋਂ ਮਾਂ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਈ, ਜਦ ਤੋਂ ਮਾਂ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੈਦ ਹੋਈ, ਸੱਚੀ ਘਰ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਚੌਂਕਾ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਸੱਚੀ ਘਰ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਚੌਂਕਾ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਔਰ ਲਾਸਟ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਅਕਸਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਝੱਲਦਾ ਬੇਰੁਖੀਆਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਅਕਸਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਝੱਲਦਾ ਬੇਰੁਖੀਆਂ। ਬੰਦਾ ਵਰਗਾ ਸੀ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਬੰਦਿਆਂ ਵਰਗਾ ਸੀ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਸੱਦਾ ਹੈ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼, ਜੋ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਸਾਂਝ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਾਉਣ। ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼। ਦੂਰ ਤੈਥੋਂ ਹੋ ਕੇ ਮਾਂ ਦਿਲ ਨਹੀਂਓ ਲੱਗਦਾ, ਮੇਰੇ ਨੈਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਝੂਆਂ ਦਾ ਦਰਿਆ ਵਗਦਾ। ਦੂਰ ਤੈਥੋਂ ਹੋ ਕੇ ਮਾਂ ਦਿਲ ਨਹੀਂਓ ਲੱਗਦਾ, ਮੇਰੇ ਨੈਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਝੂਆਂ ਦਾ ਦਰਿਆ ਵਗਦਾ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਾਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਦੇਸਾਂ ਨਾਲ ਖਹਿ ਗਈ, ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗੂ ਜਿੰਦ ਸਾਡੀ ਵਹਿ ਗਈ, ਜਿੰਦ ਸਾਡੀ ਵਹਿ ਗਈ, ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗੂ। ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੋਰੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਮਮਤਾ ਦੀ ਛਾਂ ਹੇਠਾਂ ਮਿੱਠੀ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਮਮਤਾ ਦੀ ਛਾਂ ਹੇਠਾਂ ਮਿੱਠੀ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਰਾਤਾਂ ਦੀ ਚੈਨ ਵਾਲੀ ਨੀਂਦ ਸਾਰੀ ਲੈ ਗਈ, ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗੂ ਜਿੰਦ ਸਾਡੀ ਵਹਿ ਗਈ, ਜਿੰਦ ਸਾਡੀ ਵਹਿ ਗਈ, ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗੂ। ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਵਕਤ ਸੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋਈ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਤਾਰਿਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋਈ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਤਾਰਿਆ। ਉਹ ਪੁੱਤ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਵਾਲੀ ਸੱਟ ਵੀ ਮਸਾ ਗਈ, ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗੂ ਜਿੰਦ ਸਾਡੀ ਵਹਿ ਗਈ, ਜਿੰਦ ਸਾਡੀ ਵਹਿ ਗਈ, ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗੂ। ਰਫੀ ਤੇ ਸ਼ਬੀਰ ਉੱਤੇ ਤੇਰੇ ਅਹਿਸਾਨ ਮਾਂ, ਰਫੀ ਤੇ ਸ਼ਬੀਰ ਉੱਤੇ ਤੇਰੇ ਅਹਿਸਾਨ ਮਾਂ। ਦਿਨ ਤੇਰਾ ਕਿਵੇਂ ਦਊ ਦੱਸ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਮਾਂ, ਲੰਘੇ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜੋ ਜਾਣ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗੂ ਜਿੰਦ ਸਾਡੀ ਵਹਿ ਗਈ, ਜਿੰਦ ਸਾਡੀ ਵਹਿ ਗਈ, ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗੂ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਮਨ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ। ਤੋੜ ਕੇ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਕਾਫਰ ਹੋ ਗਿਆ,
ਤੋੜ ਕੇ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਕਾਫਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਧਰਤੀ ਦਾ ਅੰਬਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੁਣਦਿਆਂ ਗੋਰੀ ਨਦੀ ਦੀ ਵਾਰਤਾ, ਸੁਣਦਿਆਂ ਗੋਰੀ ਨਦੀ ਦੀ ਵਾਰਤਾ, ਸਾਂਵਲਾ ਮੁੰਡਾ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਤਰੰਜ ਵਿਛਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਤਰੰਜ ਵਿਛਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਜਦ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦਿਲ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਜੋ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਦੁਨੀਆ ਜੋ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਗਵਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਨੀਂਦ ਚੈਨ ਦੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਨੀਂਦ ਚੈਨ ਦੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਨ ਸਮਝਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਔਰ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸੂਟ ਜਦ ਵੀ ਪੇਕਿਆਂ ਦੇ ਵੇਖਦੀ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੇ ਸੂਟ ਜਦ ਵੀ ਪੇਕਿਆਂ ਦੇ ਵੇਖਦੀ ਹੈ, 52 ਤੋਂ ਵਰੇ ਉਹ 16ਵੇਂ ਜਾ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ ਨਾ ਤੇ ਰਾਖ ਕਰ ਦੇਵੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ ਨਾ ਤੇ ਰਾਖ ਕਰ ਦੇਵੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੱਚਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਤੇਰੇ 36 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੋਜ ਨਾ ਉਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਤੇਰੇ 36 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੋਜ ਨਾ ਉਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਮਾਂ ਪੌਣੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਭੇਜਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੁਬਾਰਕ ਸ਼ਹਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੁਬਾਰਕ ਸ਼ਹਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪਗਡੰਡੀ ਰਸਤਾ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਮਤਲਾ ਤੇ 2 ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾਣੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕੋਈ, ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾਣੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕੋਈ, ਜਿਵੇਂ ਅਣਜਾਣੇ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਕੋਈ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇਰੇ ਗੂੰਜਦੀ ਸਹਿਨਾਈ ਸੁਣ ਬੈਠਾ, ਸੁਭਾਵਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇਰੇ ਗੂੰਜਦੀ ਸ਼ਹਿਨਾਈ ਸੁਣ ਬੈਠਾ, ਮਸੀਂ ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਕੰਧਾਂ ਡਿੱਗਦਾ ਢਹਿੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੋਈ। ਔਰ ਆਖਰੀ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜੁੜੇ ਨਾ 4 ਲੀੜੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਤਨ ਜਿਸਦੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ, ਜੁੜੇ ਨਾ 4 ਲੀੜੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਤਨ ਜਿਸਦੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ, ਜਨਾਜ਼ੇ ਲੀੜਿਆਂ ਦੇ ਸੰਗ ਲੱਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੋਈ, ਜਨਾਜ਼ੇ ਲੀੜਿਆਂ ਦੇ ਸੰਗ ਲੱਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੋਈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਕੋਲ ਬਹਿਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ, ਵਾਰੀ ਜਦ ਨਿਭੰਦੀ ਆਉਂਦੀ ਉਦੋਂ ਪਰ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵਫਾਦਾਰ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵਫਾਦਾਰ ਹਾਂ, ਬੇਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵਫਾਦਾਰ ਹਾਂ, ਬੇਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਇਸ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝ ਸਕਾਂ, ਇੰਨੀ ਵੀ ਮੈਂ ਅਣਜਾਣ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਇਸ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝ ਸਕਾਂ, ਇੰਨੀ ਵੀ ਮੈਂ ਅਣਜਾਣ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰੰਗ ਸੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਦੂਜੀ ਕਵਿਤਾ ਦੀ, ਪਰ ਕਵਿਤਾ ਛੋਟੀ ਕਵਾਂਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਹੀ ਅਰਪਿਤ ਕਵਿਤਾ। ਸੂਰਮੇ ਕਹਿਣ ਆਏ ਸਨ। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਰਕਿਆਂ 'ਚ ਗੁਆਚ ਗਏ ਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਰਕਿਆਂ 'ਚ ਗੁਆਚ ਗਏ ਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ। ਵੇਖੋ ਪਰਤ ਆਏ ਹਨ, ਵੇਖੋ ਪਰਤ ਆਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਅਧੂਰੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਲਈ ਮੁੜ ਆਏ ਹਨ ਸੂਰਮੇ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਨੂੰ ਮਗਾਉਣ ਲਈ, ਬਾਤ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਲਈ ਮੁੜ ਆਏ ਹਨ ਸੂਰਮੇ। ਲੈਨਿਨ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਦੀਆਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ, ਲੈਨਿਨ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਦੀਆਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ, ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਬੰਦ ਬੂਹੇ, ਸੱਜਰੀ ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਲਈ ਤੁਰੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਸੂਰਮੇ। ਹੁਣ ਬਸੰਤੀ ਚੋਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਬਸੰਤੀ ਚੋਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰੱਤੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਸੂਰਮੇ। ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਦੀਆਂ ਰੌਸ਼ਨ ਖਿੜਕੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਪੀੜ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਸੂਰਮੇ। ਪਰ ਉਹ ਮੁਖਾਤਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪਰ ਉਹ ਮੁਖਾਤਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਉਹ ਮੁਖਾਤਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ
बार-बार लगातार कह रहे हैं कि आओ चिंतन करिए, आओ चिंतन करिए, वक्त नूं पढ़िए, आओ चिंतन करिए, वक्त नूं पढ़िए, सोच नूं शान ते चढ़ाइए, शब्दां दे अर्थ ਲੱਭੀਏ। अजे भी प्यासे होठां तो प्याला बहुत दूर है, अजे भी प्यासे होठां तो प्याला बहुत दूर है। ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਿੱਚ सूरज नहीं चढ़दा, कच्चे कोठियां दा रुदन सुनो, कच्चे कोठियां दा रुदन सुनो, तिखी करो कलम दी नोक। सारिਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੈ ਇੱਥੇ। तिखी करो कलम नहीं पढ़ना, सूरमिਆਂ वांग सूरमे बन तुरना भी पवेगा। यही कहन आए सन सूरमे कि धरती पुत्रो जागो, यही कहन आए सन सूरमे कि धरती पुत्रो जागो। सुनना या ना सुनना, उन्हां दे दसे राहां ते तुरना ਜਾਂ ਨਾ ਤੁਰਨਾ, ਸੁਣਨਾ ਜਾਂ ਨਾ ਸੁਣਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਜਾਂ ਨਾ ਤੁਰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। मतलब है कीता नहीं विचोला ना ही दलाल कीता, कीता नहीं विचोला ना ही दलाल कीता, जद गुफ्तगू दा कारज सजना दे नाल कीता। ते एक होर मतलब है सी वक्त आखिरी पर वेखो कमाल कीता, सी वक्त आखिरी पर वेखो कमाल कीता। डुबदे समय भी सूरज अंबर नूं लाल कीता, डुबदे समय भी सूरज अंबर नूं लाल कीता। हर पासे सी हनेरा ते दूर सी सवेरा, हर पासे सी हनेरा ते दूर सी सवेरा। फिर चानना बथेरा दीवे नूं बाल कीता, फिर चानना बथेरा दीवे नूं बाल कीता। ते एक शेर बाबे ने आरती नूं सांझा बनान खातर, बाबे ने आरती नूं सांझा बनान खातर चंद सूरजां नूं दीवे अंबर नूं थाल कीता, चंद सूरजां नूं दीवे अंबर नूं थाल कीता। ते कीता नहीं विचोला ना ही दलाल कीता, जद गुफ्तगू दा कारज सजना दे नाल कीता। साडे कानून यारो नित ए कमाल कीता, निर्दोष चाड़ सूरी निर्दोष चाल सूली मुजरिम बहाल कीता, निर्दोष चाड़ सूली मुजरिम बहाल कीता। धन्नवाद जी। बहुत बहुत शुक्रिया। सो असी प्रधानगी मंडल च बैठे कवियां तो भी नज़म सुनांगे। सो उन्हां दे हत्थ है कि वो दो शेरां नाल हाज़री लवाउंदे ने जां एक टिप्पणी करते हैं, क्योंकि 25वां जिवें सिल्वर जुबली है इतिहासक दिहाड़ा, उस मौके पर मैं कतारबंदी तो ही शुरू करता। सब तो पहला डॉक्टर लखविंदर जौहल जी ने सद्दा देना कि जौहल साहब आओ तो अपनिया नज़म राही टिप्पणी। अजकल तो वो हाईकू कहते उन्होंने की है जी, हाईकू भी असी पढ़ रहे हैं तुहाडा, तो इसलिए तुसीं तय करना की सुनाना। जौहल साहब कि जीण फीण दा सगल सलीका, मिथां तिथां तौर तरीका। जीण फीण दा सगल सलीका, मिथां तिथां तौर तरीका। भुल भुला के लोभी जून च दाखल होया, सत्ता दे सुख दा अभिलाषी। जीण फीण दा सगल सलीका, मिथां तिथां तौर तरीका। भुल भुला के लोभी जून च दाखल होया, सत्ता दे सुख दा अभिलाषी। सुत्ती भीड़ दा संगी साथी, सहज सबर संतोख दी पूंजी, होर ना सांभी जावे मेथों। सहज सबर संतोख दी पूंजी, होर ना सांभी जावे मेथों। किन्ना चिर अंडिठ करांगा मैं तेरा बड़बोलापन, किन्ना चिर अंडिठ करांगा मैं तेरा बड़बोलापन। ते दूसरा एहसास है कि अजीब चुप है, मेरे साहां दी आवाज़ भी डराउंदी है मैनू। अजीब चुप है, मेरे साहां दी आवाज़ भी डराउंदी है मैनू। डर नाल भरिया होया मेरा मन, डरे हुए परिंदे वर्गा है। डर नाल भरिया होया मेरा मन, डरे हुए परिंदे वर्गा है। रुख दी कंबनी नाल कंबदा परिंदा, मेरा मन मेरे देश वर्गा है। रुख दी कंबनी नाल कंबदा परिंदा, मेरा मन मेरे देश वर्गा है।
ਮੇਰਾ ਦੇਸ਼ ਮੇਰਾ ਮਨ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਮੇਰਾ ਦੇਸ਼। ਇੱਕ ਗਜ਼ਲ ਦੇ 2-3 ਸ਼ੇਰ। ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜੀਣ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖ ਦੇਵਾਂ, ਮਾਰੂ ਥਲ ਦੀ ਰੇਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਿਖ ਦੇਵਾਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜੀਣ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖ ਦੇਵਾਂ, ਮਾਰੂ ਥਲ ਦੀ ਰੇਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਿਖ ਦੇਵਾਂ। ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਵੇ ਅੱਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਫੁੱਲ ਖਿੜੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦੀ ਰਾਣੀ ਲਿਖ ਦੇਵਾਂ। ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਵੇ ਅੱਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਫੁੱਲ ਖਿੜੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦੀ ਰਾਣੀ ਲਿਖ ਦੇਵਾਂ। ਕਾਤਲ ਬਹਿ ਗਏ ਬਣ ਕੇ ਰਾਖੇ ਜਾਨਾਂ ਦੇ, ਕਾਤਲ ਬਹਿ ਗਏ ਬਣ ਕੇ ਰਾਖੇ ਜਾਨਾਂ ਦੇ। ਜੰਝ ਪਾਪ ਦੀ ਆਉਣੀ ਜਾਣੀ ਲਿਖ ਦੇਵਾਂ। ਦੱਸਾਂਗਾ ਸਰਨਾਮੇ ਚਿੱਟੇ ਚਾਨਣ ਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਰਾਤ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖ ਦੇਵਾਂ। ਦੱਸਾਂਗਾ ਸਰਨਾਮੇ ਚਿੱਟੇ ਚਾਨਣ ਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਰਾਤ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖ ਦੇਵਾਂ। ਸੁਸਰੀ ਹੋ ਗਏ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਸੁਸਰੀ ਹੋ ਗਏ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਉੱਠਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਮੁਰਦੇ ਹਾਣੀ ਲਿਖ ਦੇਵਾਂ। ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਂ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਅਣਖਾਂ ਦੀ ਬੇਅਣਖ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖ ਦੇਵਾਂ। ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਬੇਕਾਰੀ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਮ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖ ਦੇਵਾਂ। ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਮ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖ ਦੇਵਾਂ। ਤਾਜੋ ਤਖਤ ਮਖੌਟੇ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਤਾਜੋ ਤਖਤ ਮਖੌਟੇ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਜੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਸਿਤਮ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖ ਦੇਵਾਂ, ਜੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਸਿਤਮ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖ ਦੇਵਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਪ੍ਰੀਤ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੈਨੇਡਾ। ਉਹਦੀ ਨੀਂਦਰ 'ਚ ਹਰਗਿਜ਼ ਜਾਗਦਾ ਵਿਰਲਾਪ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਨੀਂਦਰ 'ਚ ਹਰਗਿਜ਼ ਜਾਗਦਾ ਵਿਰਲਾਪ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਕਤਲ ਦਾ ਵਾਹਦ ਗਵਾਹ ਉਹ ਆਪ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਰੀਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਰਕਬੇ, ਸਰੀਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਰਕਬੇ। ਬਦਨ ਦੇ ਵਰਕਿਆਂ ਤੇ ਮੋਹ ਦਾ ਖੇਤਰ ਮਾਪ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਥਾਂ ਕੁ ਥਾਂ ਖਿੰਡਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਥਾਂ ਕੁ ਥਾਂ ਖਿੰਡਿਆ, ਉਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਥਾਂ ਕੁ ਥਾਂ ਖਿੰਡਿਆ, ਉਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਿਖਰੀ ਹੋਂਦ ਵਰਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਤਾਪ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿ ਬਿਖਰੀ ਹੋਂਦ ਵਰਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਤਾਪ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ 2-3 ਸ਼ੇਰ ਹੋਰ ਆ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਕ ਵਗਣ ਜੋ ਸਾਫ਼ ਨਦੀਆਂ, ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਕ ਵਗਣ ਜੋ ਸਾਫ਼ ਨਦੀਆਂ। ਕਦੇ ਛੱਪੜਾਂ ਦੇ ਮੇਣੇ ਜਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਦੇ ਲਹਿਰਾਂ 'ਚੋਂ ਗਮ ਦੀ ਭਾਫ ਉੱਠੇ, ਕਦੇ ਇਹ ਸੀਤ ਹੋ ਕੇ ਭਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਟੂਣੇ ਹਾਰ ਨਿਕਲੀ, ਤੇਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਟੂਣੇ ਹਾਰ ਨਿਕਲੀ। ਫਰੋਲੇ ਖਾਬ ਤਾਂ ਬਸ ਗਾਰ ਨਿਕਲੀ। ਮੇਰੀ ਤੇ ਤੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਆਈ, ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਘਟਾਵਾਂ ਵਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਰ ਗਿਆ ਪਤਝੜ ਦੀ ਰੁੱਤੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਰ ਗਿਆ ਪਤਝੜ ਦੀ ਰੁੱਤੇ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਬਰ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਰ ਗਿਆ ਪਤਝੜ ਦੀ ਰੁੱਤੇ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਬਰ ਉੱਤੇ ਹਵਾਵਾਂ ਆਪ ਹੁਣ ਵੇਲੇ ਕਵੇਲੇ ਲਿਆ ਕੇ ਫੁੱਲ ਸੂਹੇ ਧਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਰ ਗਿਆ ਪਤਝੜ ਦੀ ਰੁੱਤੇ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਬਰ ਉੱਤੇ ਹਵਾਵਾਂ ਆਪ ਹੁਣ ਵੇਲੇ ਕਵੇਲੇ ਲਿਆ ਕੇ ਫੁੱਲ ਸੂਹੇ ਧਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਲਾਵਾਂ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ, ਬਲਾਵਾਂ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ। ਅਜੇ ਖਤਰੇ 'ਚ ਨੇ ਮਾਸੂਮ ਜਿੰਦਾ, ਅਜੇ ਚਿੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਚੋਗ ਚੁਗਣੀ। ਅਜੇ ਬੇਲੇ 'ਚ ਮੂਨਾ ਚਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਅੰਤਮ ਸ਼ੇਰ ਆ ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਵਾਂਗਾ ਕਿ ਉਲਾਂਭਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਨਾ ਕੋਈ, ਉਲਾਂਭਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਕਿਸੇ ਖਾਤਰ ਤਰੇਗਾ ਫਿਰ ਨਾ ਕੋਈ, ਉਲਾਂਭਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਕਿਸੇ ਖਾਤਰ ਤਰੇਗਾ ਫਿਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਘੜੇ ਪੱਕੇ ਨੇ ਪਰ ਹੁਣ ਸਿਦਕ ਕੱਚੇ, ਘੜੇ ਪੱਕੇ ਨੇ ਪਰ ਹੁਣ ਸਿਦਕ ਕੱਚੇ। ਝਨਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਗਰਜਾਂ ਤਰਦੀਆਂ ਨੇ,
ਚਨਾਹ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਗਰਜਾਂ ਤਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਕ ਵਗਣ ਜੋ ਸਾਫ਼ ਨਦੀਆਂ, ਕਦੇ ਛੱਪੜਾਂ ਦੇ ਮੇਣੇ ਜਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਦੇ ਲਹਿਰਾਂ ਚੋਂ ਗਮ ਦੀ ਭਾਫ ਉੱਠੇ, ਕਦੇ ਇਹ ਸੀਤ ਹੋ ਕੇ ਭਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰੀਤ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਮਲ ਦਸਾਂਝ ਜੀ, ਸੁਸ਼ੀਲ ਦਸਾਂਝ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਰ ਨਾਲ ਆਉਣ ਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਮਨ ਸੰਧੂ ਹੋਰੀ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਾਕ ਮਾਰੀ ਸੀ। ਰਮਨ ਸੰਧੂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਕੰਵਰ ਚੌਹਾਨ ਯਾਦਗਾਰੀ ਗਜ਼ਲ ਪੁਰਸਕਾਰ 2021 ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਜ਼ਲ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਬੰਸਰੀ 'ਚ ਕੈਦ ਸੁਰ ਲਈ ਹੈ। ਸੋ ਪੁਰਸਕਾਰ ਉਹ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਰਮਨ ਸੰਧੂ ਆਉਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚੰਦ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਲਵਾਉਣ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਤੋਰ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ, ਇਰਾਦਾ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਤੋਰ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ, ਇਰਾਦਾ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਸੌੜਾ ਜਿਹਾ ਜਾਪੇ ਮੇਰਾ ਹੀ ਵਹਿਣ ਮੈਨੂੰ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਓਂ ਆਪਣੇ ਕਿਨਾਰੇ ਖੋਰ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਸੌੜਾ ਜਿਹਾ ਜਾਪੇ ਮੇਰਾ ਹੀ ਵਹਿਣ ਮੈਨੂੰ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਓਂ ਆਪਣੇ ਕਿਨਾਰੇ ਖੋਰ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ। ਦੋ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਮਖਮਲੀ ਰਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਕੰਡਿਆਂ ਤੇ ਤੁਰਦਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਮਖਮਲੀ ਰਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਕੰਡਿਆਂ ਤੇ ਤੁਰਦਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਘਰ ਉਸਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ ਉਸ ਦਾ ਘਰ ਵੜਨ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਘਰ ਉਸਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ ਉਸ ਦਾ ਘਰ ਵੜਨ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਕਿ ਲੁਕਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਕ ਇੰਜ ਬੇਪਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪੈਰੀਂ ਚੁਭੇ ਕੰਡਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੁਕਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਕ ਇੰਜ ਬੇਪਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪੈਰੀਂ ਚੁਭੇ ਕੰਡਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆਵੇ ਨਾ ਮੌਸਮ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ, ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਹਾੜ ਦੀ ਰੁੱਤੇ ਵੀ ਹੌਕਾ ਸਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆਵੇ ਨਾ ਮੌਸਮ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ, ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਹਾੜ ਦੀ ਰੁੱਤੇ ਵੀ ਹੌਕਾ ਸਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਮਾਂ ਦਾ ਔਂਤਰਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸੀਨਾ ਠਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਮਾਂ ਦਾ ਔਂਤਰਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸੀਨਾ ਠਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਬੇਮੇਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਖੁਦਾ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਉਸਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਭਟਕਣ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਘਰ-ਬਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਮੈਂ ਮੈਡਮ ਪਾਲ ਕੌਰ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਜ਼ਮ ਨਾਲ ਸਿਕਪਤਾ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ। ਮੈਡਮ ਪਾਲ ਕੌਰ ਜੀ। ਸੱਚ ਹੈ ਵਾਇਲਨ, ਸੱਚ ਹੈ ਵਾਇਲਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਂ ਹੈਰਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਪਸ਼ੇਮਾਨ, ਯੁਗਾਂ ਯੁਗਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ। ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਂ ਹੈਰਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਪਸ਼ੇਮਾਨ, ਕਿ ਯੁਗਾਂ ਯੁਗਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ। ਮਾਸੂਮ ਯਤੀਮ ਰੁਲਦਾ ਕੇਰਦਾ ਹੈ ਅਥਰੂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਭੁਚਾਲ। ਮਾਸੂਮ ਯਤੀਮ ਰੁਲਦਾ ਕੇਰਦਾ ਹੈ ਅਥਰੂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਭੁਚਾਲ। ਕਤਾਰਾਂ ਬਨ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਦੂਰ, ਖੌਰੇ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਜਾਨ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਏ ਕੋਈ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਕਿ ਕਤਾਰਾਂ ਬਨ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਦੂਰ, ਖੌਰੇ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਜਾਨ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਏ ਕੋਈ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਹਿਲਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਹਿਲਦੀ ਏ ਜ਼ਮੀਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੁੱਦ ਪੈਂਦਾ ਏ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਹੋਂ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਏ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਪੁਗਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਹੋਂ।
ਯੁਗਾਂ ਯੁਗਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਬਥੇਰੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ। ਯੁਗਾਂ ਯੁਗਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਬਥੇਰੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਪਿੱਛੇ ਕਲੀ ਹੀ ਚੜਾਈ ਹੈ। ਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਪਿੱਛੇ ਕਲੀ ਹੀ ਚੜਾਈ ਹੈ। ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਕੁਝ, ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਕੁਝ, ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੰਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੀ ਵਾਇਲਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਸੇ ਬੰਬ ਜਾਂ ਸਾਇਰਨ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਗਹਿਰੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਸੱਚ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੰਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੀ ਵਾਇਲਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਸੇ ਬੰਬ ਜਾਂ ਸਾਇਰਨ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਗਹਿਰੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਖੰਡਰਾਂ ਚੋਂ, ਮੋਰਚਿਆਂ ਚੋਂ ਵਾਇਲਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਏ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸਕਰਾਈ ਹੈ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਖੰਡਰਾਂ ਚੋਂ, ਮੋਰਚਿਆਂ ਚੋਂ ਵਾਇਲਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਏ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸਕਰਾਈ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਮੈਮ ਪਾਲ ਕੌਰ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਡਾਕਟਰ ਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਆਓ, ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਅਧਿਆਏ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸਰਲੇਖ ਵਰਗੀ ਟਿੱਪਣੀ ਬਸ ਉਹ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਤਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਤੇ ਮੋਹਨਜੀਤ ਜੀ ਉੱਧਰ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਰੋਤਿਆਂ 'ਚ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਭੱਜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕੋਚ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਦੋਨੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਵੀ ਹਾਂ, ਆਲੋਚਕ ਵੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਨਾ ਬਹੁਤੀ ਕਵਿਤਾ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਚਿਹਰੇ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੀਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੁੱਛਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੇਲਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੇਲਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੰਨੀ ਆਪਣੀ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਨੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਚ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੁੱਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਯੋਗਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਕਵਿਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਾਣੀ ਆ, ਚੰਗੀ ਆ, ਵਧੀਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜੀ ਲਾਈ ਸੀ ਕਿ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਸੀਗਾ ਜੌਹਲ ਭਾਜੀ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਜੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰੀਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੌਹਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਪੜ੍ਹੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਛੰਦਬੰਦੀ ਵਾਲੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਰਦੂ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਪਰ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕਿ ਆਪਾਂ ਐਨਕਾਂ ਬਦਲਦੀ ਬਹੁਤਾ ਟਾਈਮ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਹੀ ਕਵਿਤਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਪੱਖ ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦੇਈਏ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਖਤਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਆਪ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਤਕ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਘੱਟ ਬਣਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਬਿੰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਲਦੀ ਆ ਕਵਿਤਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਬਿੰਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਹਰਾਓ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਦੁਹਰਾਓ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਾ ਰਬਾਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਬਾਬ ਦਾ ਬਿੰਬ ਵਜੋਂ ਦੁਹਰਾਓ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਿਹਾ।
ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਭਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਰਬਾਬ ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਰਹੀ ਆ, ਨਾਲ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇੱਕ ਮੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪੰਨੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਹੁਤ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਨਾ ਅੱਗੇ ਪਲਟਿਆ ਜਾਵੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਪਲਟਿਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲੋ ਕੁਕਨਸ ਤੇ ਅਕਾਬ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਆ ਬਿੰਬ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਆਏ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਬੜਾ ਨਵਾਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਕਾਂਟੇ ਹੇਠ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਅੰਗ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਲੋਚਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਭਾਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੀਆਂ ਔਰ ਸੂਝੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਦੋਏ ਜਿਹੜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਅੱਜ ਦੇ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੰਨੜ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਸੁੰਨੜ ਸਾਹਿਬ ਆਓ, ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵੀ, ਬਤੌਰ ਸਰੋਤਾ ਵੀ, ਤੇ ਬਤੌਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਦੋਂ ਆਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਦੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਭਾਵ ਨੇ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੇ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ। ਸੋ ਆ ਜੋ ਦੂਣੀ ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਜੀ ਨੇ ਬਸ। ਸੁੰਨੜ ਸਾਹਿਬ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਰਬਾਨ, ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਿਤ ਇਕੱਤਰਤਾ ਜੋ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਾਜ਼ਰੀਨ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਣਾ ਜੋ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਗੱਲ ਵੀ ਮੈਂ 38 ਸਾਲ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਚਮਕ ਦਮਕ ਨੂੰ ਛੱਡਾ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਲੱਗਿਆ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੁੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜੁੱਸਾ, ਉਹ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਾਰਥ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਲੈਕਚਰ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ, ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਚੌਧਰੀ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਵਧੀਆ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਅਸਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ ਸਰੋਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈਂ, ਸਟੇਜ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੀ ਸਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੋ ਸੰਚਾਲਕ ਆਏ, ਬੜਾ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, 2 ਕਵਿਤਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਪਰ ਦੋਨਾਂ ਨੇ 2 ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੀ ਵੀ ਪੈਂਚਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਪਰਨਾਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ, ਵੱਤ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਾਹੀ ਪੂਰੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਜੁੱਸਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਬੁੱਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖਣ ਦਾ, ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਜਾਂ 2 ਜਾਂ 3 ਜਾਂ ਬੜੇ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਹਰਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਪਾਤਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਨੇੜਤਾ ਬਣਨੀ, ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਹਰਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਲ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ, ਕਦੇ ਬਠਿੰਡੇ, ਕਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਥਾਈਂ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲਾਈਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਸੱਜਣ ਸਾਡੇ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਰ ਗਏ ਕਮਾਲ। ਸੱਜਣ ਸਾਡੇ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਰ ਗਏ ਕਮਾਲ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸਾਡਾ ਰਿਹਾ ਸਵਾਲ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸਾਡਾ ਰਿਹਾ ਸਵਾਲ, ਤਰਸ ਤਰਸ ਕੇ ਮਰ ਗਏ ਪੁੱਛੂ ਬਾਤ ਕਿਤੇ। ਤਰਸ ਤਰਸ ਕੇ ਮਰ ਗਏ
ਪੁੱਛੂ ਬਾਤ ਕਿਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤਾਂ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦਾ ਹਾਲ, ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤਾਂ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦਾ ਹਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੰਨੜ ਜੀ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਔਰ ਜੌਹਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਜੌਹਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਣਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਲਓ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਦੋ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਦੋ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ, ਦੋ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਕਵੀ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿ ਕਵਿਤਾ ਨਾਲ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣੀ ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਟਿੱਪਣੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਨਾਭਾ ਕਵਿਤਾ ਉਤਸਵ ਦਾ ਸਿਲਵਰ ਜੁਬਲੀ ਦਿਵਸ ਅੱਜ ਹੈ ਔਰ ਦਰਸ਼ਨ ਬੁੱਟਰ ਤੇ ਇਸ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਚੌਹਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਇਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਨਾਭਾ ਪਹਿਲੇ ਨਾਭਾ ਉਤਸਵ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ 25 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਜਵਾਨ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਲਗਭਗ ਹਰੇਕ ਉਤਸਵ 'ਤੇ ਆਇਆ ਕਾਲੀ ਦਾੜੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਜਗਤਾਰ ਹੋਣਾ ਦੇ ਦਿਨ ਯਾਦ ਆ ਇੱਥੇ, ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿੰਦਰ ਮਹਿਬੂਬ ਦੀ, ਅਤੇ ਸੋ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਪਿਰਤ ਐਸੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ, ਪਿਰਤਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ 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 ਨੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕੋਲੰਬੀਆ ਇੱਕ ਪੋਇਟਰੀ ਫੈਸਟੀਵਲ 'ਤੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਸੁਣਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਯਾਨੀ ਫੋਕ ਸਿੰਗਰਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਰੌਕ ਸਿੰਗਰਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਿਛਲੇ 22 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਉਤਸਵ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਔਰ ਲੋਕ ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਆਦੀ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹ ਉਤਸਵ ਵੀ ਕਿ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਵੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਅੱਗੇ। ਤੋ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਢੰਗ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਦਿਲਚਸਪ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰਥਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਆਏ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਆਰਟਸ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਨਸੀਬ ਸਮਝਦਾ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣਿਆ, ਗਜ਼ਲਾਂ, ਨਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀਆਂ ਗਜ਼ਲਾਂ, ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਬਹਿਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪੁਖਤਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਚਮਤਕਾਰੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਨਜ਼ਮਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ। ਇੱਕ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਵਫਾ ਤੋੜੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਤੜਪਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ। ਤੂੰ ਵਫਾ ਤੋੜੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਤੜਪਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ। ਆ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਦਿਆਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਜ਼ੰਜੀਰ 'ਚੋਂ। ਤੂੰ ਵਫਾ ਤੋੜੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਤੜਪਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ। ਆ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਦਿਆਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਜ਼ੰਜੀਰ 'ਚੋਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰੇਮ ਐਵੇਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਫਰੇਮ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰੇਮ ਐਵੇਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਫਰੇਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾ ਇਸ ਤਸਵੀਰ 'ਚੋਂ। ਤਿੰਨ ਸ਼ੇਰ ਹੋਰ ਨੇ। ਸੋ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਕਿ ਤੁਰਨ ਲਈ ਰਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਤੇ ਬਹਿਣ ਲਈ ਛਾਵਾਂ ਬਹੁਤ। ਤੁਰਨ ਲਈ ਰਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਤੇ ਬਹਿਣ ਲਈ ਛਾਵਾਂ ਬਹੁਤ। ਹੋਣ ਲਈ ਬੇਚੈਨ ਨੇ ਰਾਵਾਂ 'ਚ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮੁਖੜੇ ਜਿਹਾ ਮੁਖੜਾ ਨਾ ਲਿਖ ਸਕਿਆ ਕੋਈ।
मैं तेरे मुखड़े जिहा मुखड़ा न लिख सकिया कोई, उंज तां लिख लिख महफिलां विच गीत मैं गावां बहुत। और ਇਹਦਾ आखिरी शेर है कि नाम चाहत पिंड बिरहा डाकखाना इंतज़ार। नाम चाहत पिंड बिरहा डाकखाना इंतज़ार, प्रेम पत्रा वास्ते इन्ना ही सरनामा बहुत। कहती कि मैं जदों तुरदा तां मेरे नाल तुरदी कहकशां, मैं जदों तुरदा तां मेरे नाल तुरदी कहकशां, कालखां दी अख 'च जे पैंदी रड़क मैं की करां। जां मैं तुरना छड्ड दियां जां कहकशां नूं बुझा दियां, हाँ इहो ही चाहुंदियां थां थां ते काबज़ कालखां। जां मैं तुरना छड्ड दियां जां कहकशां ही बुझा दियां, हाँ इहो ही चाहुंदियां थां थां ते काबज़ कालखां। और शेर है कि जे नहीं रूह तप रही तां क्यों लिखां अंगियार मैं, जे नहीं रूह तप रही तां क्यों लिखां अंगियार मैं, दिल नहीं बेचैन तां लफ्ज़ां नूं क्यों खिचल दियां। और आखिरी दा शेर है कि अज दा सूरज तां मेरे सीने विच डुब्बिया है यार, अज दा सूरज तां मेरे सीने विच डुब्बिया है यार, तू इजाज़त जे दमे तां रात रोशन कर दें। तो दो शेर मैं गाने च पढ़। ओ मैनू राग तो वैराग तीकर जानदा है, ओ मैनू राग तो वैराग तीकर जानदा है, मेरी आवाज़ दा ओ रंग भी पहचानदा है। जरा होका परां कंब जांदा डोल जांदा, जरा होका परां कंब जांदा डोल जांदा, अजे ओ सिर्फ मेरे हासियां दे हाणदा है, अजे ओ सिर्फ मेरे हासियां दे हाणदा है। मेरा महरम मेरे इतिहास दा हर मोड़ जाने, मेरा महरम मेरे इतिहास दा हर मोड़ जाने, मेरा मालिक सिर्फ जुगराफिया ही जानदा है, ओ मैनू राग तो वैराग तीकर जानदा है। तो बहुत बहुत Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.